کیا ہم کریں کہ پاکستان کی ترقی بھی ہو سکے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ جو پاکستان میں سو کالڈ دانشور ہیں، یہ سارے دانشور میں بھی باقی قسم کی تھوڑی تھوڑی ترقی کروا سکیں. ویسے تو دانشور ہوتے تو ہم ہر شعبے میں تھوڑی تھوڑی ترقی کر رہے ہوتے. ہمارا اصل میں ریورس گیئر لگا ہوا ہے، اور وہ بھی پانچواں گیئر. ریورس ہم نے پانچواں ایجاد کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے جو لوگ اپنے اپنے کاروبار میں ترقی کر لیتے ہیں، ان کے پاس وہ انٹلیکٹ ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں استعمال کی جا سکے، اور اس میں سے رائے لی جا سکے ان سے کہ کیسے ہم پاکستان کی ترقی کریں. آپ کی رائے میں پاکستان کی ترقی کی راہ میں کون سی رکاوٹیں ہیں، اور ہمیں کون کون سے اقدامات لینے چاہیے تاکہ یہاں پہ وہ ماحول ڈیولپ ہو سکے جو وہاں دستیاب ہے؟ اچھا، ہاں، جب تک آپ کسی پرابلم کو سمجھتے نہیں آپ اس کو سالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں حکومت میں، وہ کوشش تو بہت کرتے ہیں، نئے نئے انیشیٹوز کرتے ہیں، SFC آتی ہے اور چیزیں آتی ہیں، وہ محنت تو بہت کرتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو جب پرابلم سمجھ نہیں آئے گی تو وہ اس کو فکس نہیں کر سکتے. تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہوتی ہے یا طاقت ہوتی ہے، یا جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں یا جو حکومت ہوتی ہے، وہ پرابلم کا غلط ڈائگنوسس کرتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلم فنڈامنٹلی کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک بزنس مین سے ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے، ان کے پاس وہ فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے، اور ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ لو انٹلیکٹ کے ہیں یا میڈیم انٹلیکٹ کے ہیں. تو ان کو تو آپ دیکھیں، جب ہمارے یہاں کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی بزنس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے پرابلم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پرابلم سمجھ میں آ جاتا ہے نا، تو 90% پرابلم حل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ سافٹ ویئر کے بندے سے پوچھے نا، تو وہ کوئی چیز نہیں چل رہی تو کہتے بگ ڈھونڈو. تو پورا ہفتہ لگا کے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یار سافٹ ویئر میں بگ کیا ہے. جب بگ سمجھ میں آ جاتا ہے نا، تو وہ 5 منٹ میں فکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اکانومی بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کا اگر ڈائگنوسس غلط ہے کہ بھائی آپ کا فنڈامنٹل پرابلم اکانومی کے کیا ہے یا بزنس کا کیا ہے، آپ اس کو ڈائگنوس نہیں کر سکیں گے تو آپ اس کو قیامت تک حل نہیں کر سکتے. یعنی کہ مسئلہ کچھ اور ہے، آپ حل کچھ اور کر رہے ہیں. تو ہمارا بھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کا یہی پرابلم ہے کہ جو لوگ ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں، اب اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آ جائے. مطلب اور فورن ہی آ جائے اور فورن انویسٹمنٹ آ جائے، اور وہ 20 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے فورن انویسٹمنٹ آ جائے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنی محنت اور مشقت کی، کتنے لوگوں کو انٹرنیشنل ایمبیسیز میں بٹھایا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، پرائم منسٹر کے چکر پہ چکر لگ رہے ہیں، ڈفرینٹ منسٹرز کے فارن کنٹریز میں چکر پہ چکر لگ رہے ہیں. اور MOU کے بعد جو ہے وہ رزلٹ جو وہ بالکل نل ہے، زیرو رزلٹ ہے، کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں بلکہ نیگیٹو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا فنڈامنٹل پرابلم کیا ہے. اگر آپ کو پتہ ہوتا تو آپ اس پرابلم پہ کام کرتے اور وہ سالو ہو جاتا. اصل میں پاکستان میں کے پرابلم اتنے آسان ہیں اور اتنے سمپل ہیں کہ ہم ان کو سالو کریں تو شاید ہمیں مہینوں میں ایسا امپیکٹ نظر آئے کہ شاید ہم 6 یا 7% گرو کریں اور ایسی اکانومی ہو جائے کہ دنیا کی ون آف دا لارج اکانومیز میں ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ہو جائے. دیکھیں، اب آپ دیکھیں جو ہمارا انٹرسٹ ریٹ اس وقت 11. اچھا، حکومت سمجھتی ہے 2 سولوشن ہے، بجلی سستی کر دو اور انٹرسٹ ریٹ سستی کر دو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور مجھے بعض اوقات اس چیز پہ بڑی ہنسی آتی ہے کہ مطلب اگر آپ کو لگتا ہے اتنا ہی آسان ہے تو بس پھر آپ کر دیتے، کیونکہ یہ کام تو کئی دفعہ ہوا ہے. اچھا، پھر کہتے نہیں ہم ایکسپورٹرز کو تھوڑی سی مراحت دے دیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ بھی آپ نے پہلے کیا ہوا ہے. اچھا، بجلی ایسا نہیں کہ ابھی مہنگی ہے، پہلے بجلی بھی سستی تھی، تھوڑی آپ نے سستی کر بھی دی تو اس سے بھی آپ کے، جب آپ نے پہلے تھوڑی سستی کی تھی تب بھی آپ کے مسئلے حل تھے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کو پرابلم سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ پرابلم ہے کیا. اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں کہ ہمارا اگر انٹرسٹ ریٹ ہم 6% کر دیں آج کی ڈیٹ میں، کیونکہ ہمارا تو انفلیشن لو ہے، ہم 6% انٹرسٹ ریٹ کر سکتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بہت زیادہ آٹو سیلز ہوں گی، بہت زیادہ ہاؤسنگ ہوگی، بہت زیادہ لوگ اسپینڈنگس بڑھا لیں گے کیونکہ ان کو انٹرسٹ پہ پیسہ مل جائے گا، اور آپ کا 7-8% گروتھ آنے لگ جائے گی. لیکن فوری طور پہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں ڈیفیسٹ آئے گا، آپ کا کرنسی ڈراپ ہوگی اور آپ دوبارہ سے کریش کر جائے گی آپ کی اکانومی، اور پھر آپ IMF کے ہاتھ پیر جوڑیں گے. تو آپ کا مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے. تو تمام پرابلم کا جب آپ گھوم پھر کے آتے ہیں تو ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے. ٹھیک ہے، اچھا، ریمیٹنس آپ کی ہر سال 10 سے 15% بڑھتی ہے تو آپ آٹومیٹکلی کنٹری ایک فارورڈ لکنگ میں گروتھ کی طرف جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنی آپ کی ریمیٹنس بڑھے گی اتنی آپ امپورٹ یا انٹرسٹ ریٹ کو ڈراپ کر سکتے ہیں، اپنی ایکسپینڈنگ کر سکتے ہیں، اس سے ریونیو اور آپ کے ٹیکسز بڑھیں گے. تو آپ ایک 15% وہ تو آپ کو سپورٹ کرا. IT بھی آپ کی نیچرلی کوئی 15-20% ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے تو وہ آپ کو آلریڈی ہر سال آنے والا سال سے بہتر ہوگا، وہ مسئلہ ہے. لیکن آپ اپنی جو گڈس کی ایکسپورٹ ہے یہ کیسے بڑھائیں؟
اچھا اس کے لیے وہ ایک ماشاءاللہ ہمارا ادارہ ہے ایپٹما، وہ گھوم پھر کے بجلی پہ آ جاتا ہے. ارے بھائی مطلب ہماری 20 روپے کی بھی تو بجلی تھی ایک زمانے میں، اس وقت ہم نے کیا کر لیا؟ اگر ہماری 20 روپے کی بجلی تھی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا، ہم ڈبل ایکسپورٹ کر لیتے. لیکن کئی سالوں تک سستی بجلی کے بعد بھی تو ہم ترقی نہیں کر سکے. تو پاکستان میں ایک بڑی اچھی چیز آئی پچھلے 4-5 سال میں، وہ ہے EFS یعنی کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس صرف ایک را مٹیریل تھا، کاٹن تھا، کاٹن سے آپ یارن بناتے تھے، یارن سے آپ ٹیکسٹائل، کاٹن بیسڈ ٹیکسٹائل پروڈکٹس بناتے تھے، اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑی اچھی تیزی سے گرو ہوئی اور آپ اچھا کر رہے تھے. لیکن پرابلم یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت بھی بجلی کی کمی تھی، تو وہ گروتھ اپنے فل پوٹینشیل کو نہیں ہوئی. اور پھر دنیا میں یہ ہوا کہ پوری دنیا پولیسٹر کی طرف چلی گئی، اور پولیسٹر کی طرف جانے سے جو کاٹن کی ڈیمانڈ کم ہوئی اور ہم نے پولیسٹر کی پروڈکٹس بنانا سیکھی نہیں، تو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے اپنا فل پوٹینشیل اچیو نہیں کیا. تو ہم نے صرف ایک ہی انڈسٹری بلڈ کی، وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی. فارما یا میٹ یا دوسری انڈسٹریز کو ہم اس طرح سے ڈیولپ نہیں کر سکے. اب EFS کھلنے سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ دنیا میں سے میٹل، پلاسٹک، کوئی بھی را مٹیریل بنائیں، اس سے مینوفیکچرنگ کر کے اس کو ایکسپورٹ کریں، آپ کو وہ را مٹیریل ڈیوٹی فری مل جاتا ہے، سیلس ٹیکس پے نہیں کرنا پڑتا، تو آپ باقی دنیا سے کوئی بھی چیز آپ بنا کے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ سب آ گیا اور EFS کے آنے کے بعد آپ کو تو ٹیکسٹائل بھی بہت زیادہ ایکسپورٹ کرنی چاہیے تھی، پولیسٹر بیسڈ ٹیکسٹائل بھی کرنی چاہیے تھی، دنیا کی ہر چیز کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ نے جو آپ کا 75 سال سے ایک ایکو سسٹم ہے اس کو فکس نہیں کیا. جیسے اگر آج آپ نے کوئی انڈسٹری لگانی ہو تو کوئی لینڈ اویلیبل نہیں ہے، آپ لینڈ کہاں لیں؟ اگر آپ کو ساؤتھ میں پورٹ کے پاس کوئی لینڈ لینی ہے تو کوئی بڑی لینڈ اویلیبل نہیں ہے. میری اپنا اگزامپل یہ ہے کہ میں تقریباً 2 سال تک مارا پھرتا رہا، میرے ساتھ 2 دفعہ فراڈ ہوا، ایک دفعہ 1 کروڑ کا، ایک دفعہ 7 کروڑ کا مجھے فیک لینڈ بھیج دی اور پھر میرا اس میں نقصان ہوا. اور فائنلی مجھے ایک ایسی جگہ پہ لینڈ لینی پڑی جو میرے لیے آئیڈیل نہیں تھی، جہاں پانی اویلیبل نہیں تھا. اچھا چلیں اگر آپ کو لینڈ مل گئی تو پھر آپ کے پاس نہ پانی ہے نہ بجلی ہے. اچھا گیس کا سولوشن ہے، اب وہ بھی میں آپ کو اس کی بھی بتاتا ہوں. جو پانی 60% انڈسٹری کراچی یا کراچی کے گرد و نواح میں لگی ہوئی ہے، نوری آباد، اور اس انڈسٹری کو آپ پانی نہیں دے رہے. اس کا مطلب کہ آپ صرف کراچی اور اس کے گرد و نواح کی انڈسٹری کو پانی دے دیں تو اس کی کیپیسٹی 20-25% خود بڑھ جائے گی، کیونکہ جس کو پانی تھوڑا تھوڑا مل رہا ہے یا کم مل رہا ہے تو وہ اپنی 20% اپنی کیپیسٹی بڑھا لے گی، تو آپ کی ایکسپورٹ خود بخود 10-15% بڑھ جائے گی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ نے پچھلے 20 یا 30 سال میں آپ کے جتنے بھی بجلی کے ادارے ہیں وہ اس قدر نکمے ہیں کہ کسی کو بجلی کا کنیکشن نہیں دیتے. ہب میں لوگ کب سے سالوں سے بجلی کا کنیکشن مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا. میں ہیسکو سے 5 میگا واٹ کا بجلی کا کنیکشن مانگ رہا ہوں 1.5 سال سے، مجھے نہیں مل رہا. میں نے 250 ایکڑ پہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی انڈسٹری لگائی 2 سال پہلے میں نے سٹارٹ کیا، اور اس کا فیز 1 میں نے ڈیولپ بھی کر لیا. اور 2 سال تک مجھے چکر لگا رہا ہوں ہیسکو کے آفس کے 1.5 سال سے کہ بھائی مجھے بجلی کا کنیکشن دے دو. وہ بجلی کا کنیکشن نہیں دیتے. تو اگر آپ اپنی انڈسٹری کو بجلی نہیں دیں گے اور پانی نہیں دیں گے تو وہ بیچارے کہاں سے انڈسٹری لگائیں گے اور کہاں سے اور میں اکیلا نہیں ہوں. پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے کسی طرح ہماری بجلی کی کنزپشن بڑھ جائے، لیکن سیم ٹائم پہ پاکستان میں ہزاروں میری جیسی کمپنیاں ہیں جو سالوں سے بجلی کا کنیکشن مانگ رہی ہیں، جو فیکٹریاں، انویسٹمنٹ، مشینری، لینڈ لے کے ملینز آف ڈالرز انویسٹ کر کے بیٹھی ہیں، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں ہم تو آپ کو بجلی کا کنیکشن نہیں دیں گے، ہمارے یہاں بابو بیٹھے ہوئے یہ تو نہیں دیں گے، آپ لے کے دکھاؤ. تو یہ جو ہمارا ایک معاملہ ہے کہ ہمیں پانی نہیں مل رہا اور بجلی نہیں مل رہی، تو کیونکہ عام مجھے کوئی 5 یا 10 کلو واٹ کا کنیکشن نہیں چاہیے، مجھے 5 میگا واٹ کا کنیکشن چاہیے، کسی کو 10 میگا واٹ کا کنیکشن چاہیے، اور ہمارا 5-5 ہزار جابز اس سے کریٹ ہو جائیں گی ایک انڈسٹری میں. تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ ہم نے اتنا مشکل کر دیا ہے بزنس کو چلانا. جیسے اب میرے سال میں 6,000 کنٹینر لاسٹ ایئر ایکسپورٹ ہوئے، تو ظاہر سڑکیں تو نہیں سلامت رہیں گی. اب میں نے ٹیکس دیا، سارا کچھ دیا، تو میری امید تھی کہ پچھلے 5 سال میں کوئی گورنمنٹ آتی میری سڑکیں بنا دیتی. تو جہاں پہ میری فیکٹری ہے وہ سڑکیں نہیں بناتے، اور پھر وہاں پہ کوئی بہت اچھی کمپلائنس بھی نہیں ہے. کچھ لوگ غلط طریقے سے فیکٹری بنا لیتے ہیں اور اس سے سڑکیں ڈسٹرب ہوتی ہیں، ٹریفک ڈسٹرب ہوتی ہے، تو ایک تو سڑکیں نہیں بنتی. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں جیسے EOBI ہے، سیسی ہے. اچھا دنیا بھر میں یہ ہے کہ پورے ہمارے ریجن میں کہ جس کی سیلری کم ہے نا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یعنی 1 لاکھ روپے سے کم سیلری پہ 50. لیکن ہم ایکسپورٹرز پہ یہ ظلم ہے کہ EOBI وہ ہم سے 1,500 روپے لے جاتی ہے، سیسی ہے وہ ہم سے 1,000 روپے لے جاتی ہے ہر ورکر کا ہر مہینے. تو ہم EOBI کو پیسے، اور یہ پیسے پتہ نہیں کون سے ایسے خزانے میں جاتے ہیں کہ جو غائب ہو جاتے ہیں، نہ یہ سیلس ٹیکس کی کلیکشن میں. یہ وہی ہے ادارہ جس نے پہلے فراڈ کیا ہوا تھا، بڑا پیسہ ان کے پاس تھا، تو بڑا کیس چلتا رہا EOBI کا. تو اب جو پیسہ یعنی کہ بزنس مین سے جاتا ہے اس کی یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ وہ جن لوگوں کے لیے لیا تھا کہ ان کی ویلفیئر ہوگی تو ان پہ خرچ بھی ہوگا.
تو کیا بندہ اعتماد کرے. میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں نا جوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ مینجمنٹ ہے یہاں پاکستان میں بند مینجمنٹ, جو چیز ہم سے نہیں ہوتی بند کر دو. یہاں پہ ویسے نا وہ کام تو چلے ہوتا ہی ہے, لیکن کچھ جنرل سے بابو طبقہ نا کچھ کام چلنے بھی دیتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ جب پاکستان میں آپ کچھ کاروبار شروع کریں تو کہتے ہیں کہ 25 ادارے آپ کو بند کروانے آتے ہیں, ایسے ایسے نوٹس بھیجیں گے کہ آپ کہیں گے یار یہ تو مجھے پتہ نہیں تھا یہ بھی ہوتا ہے. یعنی اتنی ٹینشن, اور جگہ جگہ تنگ کریں گے آپ کو, ان سے سیٹ کرنا پڑے گا کچھ نہ کچھ ایسا. تو کافی لوگ تنگ ہیں اس سے. آپ نے پاکستان میں آ کے سارا یہ کام شروع کیا, آپ کو یہ چیلنج کا پہلے پتہ ہوگا, آپ تو پاکستانی ہیں, یہاں کلچر جانتے ہیں, باقی چیز جانتے ہیں, تو پاکستان میں آ کے نقصان نہیں پہنچا. جگہ جگہ پہ بیریئرز ہیں. بالکل آپ کی سیاسی والی بات پہ کہوں گا کہ ہمارے اگر 6 لوکیشنز ہیں نا اور ہم نے سارے ورکرز اگر ہیڈ کوارٹر میں رجسٹر کر دیے تو وہ باقی ہر لوکیشن پہ جا کے اس کا الگ مانگتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ آپ کے ورکر کیوں نہیں رجسٹر. ہم نے کہا ہم تو ہیڈ آفس میں رجسٹر کیے اور کہ نہیں اب آپ کا ہم یہاں تالا لگا دیں گے. تو ایک تو ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ یہ سیسی اور یہ بی اے کے نام پہ جو ہم سے 3-4 ہزار روپے پر ورکر کے لیے جاتے ہیں اس کو بند کریں. اس کا نہ ہم ورکرز کی 4,000 تنخواہ بڑھا دیں گے, آپ ہم سے یہ پیسے لینا بند کریں تاکہ سب کو سکون ہو اور ایکسپورٹرز کو بھی فائدہ اور ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمیں بہت سہولت ہوگی. اچھا, پاکستان کے جو لوگ ہیں نا بہترین لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو چیلنجز بھی آئیں گے, لیکن آپ کسی بندے پہ 6 مہینے محنت کر کے اس کو گروم کر لیں, پھر ویسا بندہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. ہم نے دیکھا کہ ان کو کام نہیں آتا, لیکن اگر آپ ان کو کام سکھا دیں نا تو یہ اتنی مار کھائے ہوئے ہیں کہ بس ان کو پتا ہونا کہ یار میں اگر یہ کر دوں تو مجھے 30% سیلری بڑھ جائے گی, اور اگر میں یہ کر دوں تو آپ کے بزنس کو وہ کہیں سے کہیں لے کے جا سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایجپٹ میں اور عمان میں ہم سے آدھی قیمت میں وہ یوٹیلیٹیز بھی دے رہے ہیں, فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں, لینڈ بھی دے رہے ہیں, بڑے بنائے فلوٹ بھی دے رہے ہیں, بڑی زبردست انڈسٹریز دے رہے ہیں, لیکن ان کی ورک فورس ایسی نہیں ہے جیسی پاکستان کی. پاکستان کے جو محنتی لوگ ہیں ایسے لوگ, مطلب میں یقین کریں کہ میں اپنے ویئر ہاؤسز یو ایس اے میں مجھ سے چل کے ہی نہیں دے رہے. میرے پاس 1 ملین اسکوائر فٹ کے ویئر ہاؤسز تھے, اس میں لاس پہ لاس ہو رہا ہے, لیکن جب میں نے اپنے پاکستان سے لوگ منگائے نا اور ان کو لگایا کہ ذرا چلا کے دکھاؤ ویئر ہاؤس, تو انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. تو جو پیشن ہے, جو ہارڈ ورک ہے, جو ایک سکسیس ہونے کی بھوک ہے, وہ ہمارے پاکستانی پیپل میں. آپ دیکھیں کہ ہمارے کراچی کے, پنجاب کے کتنے لوگ یو ایس اے میں, یو ایس کی بڑی بڑی کمپنیز میں, یورپ کی بڑی بڑی کمپنیز میں سینئر پوزیشن پہ. وہ اس لیے کہ ہمیں اتنی ہنگر ہے سکسیس کی جو شاید نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی پاکستان میں اتنے مسائل کے بعد جس چیز سے سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے یا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری سپر پاور ہے, وہ ہے ہمارے پیپل. ایسے ہارڈ ورکنگ لوگ آپ کو شاید دنیا میں کہیں ملیں. اچھا جبران صاحب, ایک تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کو پاکستان میں آنا, پاکستان میں کام کرنا, لیکن تجربات کچھ اور ہیں. میرے والد صاحب کویت میں تھے ہمارے بچپن سے لے کر, تو وہاں کام کرتے تھے. جب پاکستان میں آ کے کام شروع کیا تو کافی مسہپ ہو گئے. پھر ہمیں لگا یہ ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے, لیکن آج تک پتہ چلا کہ جو لوگ 10-20 سال باہر گزار چکے ہوتے ہیں وہ اتنے باہر کے ماحول کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ لوگوں پہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے یہاں پہ آتے ہیں نا, یہاں پہ کوئی نہ کوئی شخص ان کو چونا لگاتا ہے. تو یہاں کے لوگ محنتی تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ نا اونیسٹی پہ ایک بگ کویشچن مارک ہے جگہ جگہ پہ. ہر بندہ اس کا دعوے دار ہے, لیکن اگر فرض کیا یہ لوگ اونیسٹ ہوں تو ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ وہاں سرکار میں, پرائیویٹ اداروں کے اندر رشوت لے رہے ہیں جگہ جگہ پہ؟ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, جو یتیموں مسکینوں کے کھاتے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے. میرے پاس یقین کیجیے کل پرسوں کے میسج آ رہے ہیں مجھے کسی دوست سے, کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی این جی او سے میں ان کو ملوا دوں, وہ این جی کے تھرو روزانہ 1 کروڑ روپیہ بھیجیں گے اور زکاتیں خانہ پوری کر کے واپس لینا چاہ رہے ہیں. یہ ورائٹی ہے پاکستان کے اندر, آپ یقین کیجیے گا. تو اگر تو آپ دیکھیں باہر رہتے ہیں تو آپ کے اندر محبت زیادہ ہوتی ہے, جو بندہ دور رہتا ہے اپنے وطن سے محبت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ نا مسائل کچھ اور ہیں. اچھا, ایک اور چیز جو پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے یہاں پہ کتنی یونٹ لگائے ہیں اور کتنی پروڈکشن آپ کی ہوتی ہے اور کیا پروڈکشن ہوتی ہے آپ کی؟ اچھا, آپ کا جو اوریجنل بات ہے میں اس کا جواب دوں گا کہ نہیں, پاکستان میں ڈس آنیسٹ لوگ ہیں اور پرائیویٹ اداروں میں کرپشن بھی سرکاری اداروں کی ٹکر کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو ایک پروفیشنل
माहौल लाना पड़ता है हमें. हम फेशियल रिकग्निशन के बेस पे टाइम इन एंड आउट करते हैं. अगर हम कार्ड दे दें ना तो लोग अपनी अटेंडेंस गलत लगाने लग जाते हैं. तो जिस तरह हमारा एक माहौल है करप्शन का सरकारी इदारों में, प्राइवेट इदारों में भी वैसे ही है. हमारे पास एक साहब थे, उन्होंने कोई सरकारी महकमे के नाम से बैंक अकाउंट बना लिया, उसकी पेमेंट अप्रूव करके लगा ली, और वो बाद में किसी ने ऑडिट में पकड़ ली. तो जब हमने उन साहब को पकड़ा तो वो सिजदे में पड़े हुए थे हमारी फैक्ट्री के मुसल्ले में कि अल्लाह ताला मेरा ये चेक पास करा दे. तो करप्शन तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लेवल पे है, और बड़े बड़े हमें भी चूने लगे हैं कि पूरी पूरी जो है वो आपकी टीम मिली होती है, आपकी पूरी पूरी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, तो आपको इतने सिक्योरिटी पे पैसा खर्च करना पड़ता है, इतने कैमरे लगाने पड़ते हैं, और ऐसी टीम बनाना बड़ा मुश्किल होता है जिसमें आप ऐसे करप्ट एलिमेंट्स, आप शुरू में लोगों को हायर करते हैं, उसमें आपको करप्ट एलिमेंट मिलते हैं, फिर वो पकड़े जाते हैं. आपका प्रोसेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. लेकिन जाहिर है कि हमारी यूएस कंपनी की बैकिंग थी कि हम वो लॉसेस बर्दाश्त कर सके. हमारा मतलब जाहिर है कि ये हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत हैं. तो हम इस हुकूमत से ये कहते हैं कि भाई खुदा के लिए आप अपने मसले हल कर दें, ताकि हमारे जो मुल्क के जो फंडामेंटल पीपल इश्यूज हैं उसके बाद हमारे. अच्छा, आप ये हमारे तकरीबन पाकिस्तान में 10 से ज़्यादा लोकेशन है. ज़्यादातर लोकेशन हमारी कराची में हैं, और हमारा जो नया प्लांट है वो नूरियाबाद में है. 10 से ज़्यादा लोकेशन में हमारे पास प्लांट है. जैसे एक लोकेशन है जहाँ पे प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं. हम पाकिस्तान में प्लास्टिक की प्रोडक्ट के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं. अच्छा. और प्लास्टिक की प्रोडक्ट में हमारे पास 400 से ज़्यादा मोल्ड हैं, और हम फूड कंटेनर्स, प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स, सैकड़ों हैंगर्स के हम शायद वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर हैं दुनिया में, और सैकड़ों प्लास्टिक की फूड की प्रोडक्ट्स हम अलग अलग तरह की बना के एक्सपोर्ट करते हैं. और प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स आपको पता है रिलेटिवली आसान है कि आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बना लें, एक उसका मोल्ड बनवा लें, और फिर आप जिसमें जितने भी मोल्ड लगते हैं बना लें, उसको पैक करके एक्सपोर्ट करते रहें. रॉ मटेरियल आपका ड्यूटी फ्री आ जाता है. तो अगर किसी ने आसान काम करना है तो प्लास्टिक का वो आसान है. अच्छा, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में हिस्टोरिकली बनी नहीं, जैसे कास्ट आयरन कुकवेयर, जैसे हमारी कास्ट आयरन की कढ़ाइयाँ होती हैं, तवे होते हैं, वो कास्ट आयरन से बने होते हैं. तो यूएसए में इसमें लोग अपना ग्रिल्स करते हैं और उसको पकाते हैं, और ये बड़ा ट्रेडिशनल समझा जाता है. और पुराने वक्तों में लोग इसमें आयरन उसमें होता है, क्योंकि कास्ट आयरन में आयरन होता है, वो आपके लिए अच्छा होता है, तो उसमें खाने पकाते हैं. तो पाकिस्तान में कास्ट आयरन की प्रोडक्ट्स बनाने वाले हम सबसे जो फूड ग्रेड है उसको बनाने और उसको एक्सपोर्ट करने की भी सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में भी कास्ट आयरन प्रोडक्ट की. तो जो कास्ट आयरन स्किलेट्स वगैरह होते हैं वो हम बनाते हैं, उसका हमारा पूरा प्लांट है, और सबसे ज़्यादा मॉडर्न प्लांट है शायद पाकिस्तान का. हम ब्लू सैंड उसमें इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा जो हमारे जो आपका गुजरांवाला में भी इंडस्ट्री है, जो नॉन स्टिक कुकवेयर है, जैसे फ्राइंग पान्स होते हैं, कुकवेयर सेट होते हैं, एल्यूमिनियम कुकवेयर सेट होते हैं, उसके भी हम पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, और एल्यूमिनियम कुकवेयर को हम एक्सपोर्ट करते हैं. इसके अलावा जो वाटर प्रूफ बेडिंग है, वाटर प्रूफ बेडिंग जिसमें मैट्रेस प्रोटेक्टर होते हैं, मैट्रेस इनकेसमेंट होते हैं. आपके जैसे कोई बच्चा है वो बेड ख़राब कर दे तो आपका पूरा मैट्रेस ज़ाया हो जाता है. तो वो वाटर प्रूफ होता है. और आपके ज़ाहिर है कि यहाँ पे पेट्स बहुत होते हैं यूएसए में, तो पेट्स जो हैं वो आपका अगर बेड पे कुछ कर दें तो आपका बेड ख़राब हो जाए. कुछ लोगों को तो उसमें आपके छोटे से पैड्स भी होते हैं, उनके मैट्रेस प्रोटेक्टर्स भी होते हैं, पूरे मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कवर्स भी होते हैं, उसके पिलो केसेस भी होते हैं. तो दुनिया में उसके सबसे बड़े शायद सेलर हम हैं, और उसके वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी हम हैं, और शायद टॉप 2-3 में होंगे अगर सबसे बड़े नहीं हैं. तो वो हमारी, तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में पहले लोगों को लगता था कि चाइना से सस्ती ना कोई बना सकता है, ना इसको एक्सपोर्ट कर सकता है. हम ना सिर्फ हमने ये पाकिस्तान में बनाई, चाइना से ज़्यादा बनाई, और इसके वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बने पाकिस्तान में, और कुछ चीज़ों में तो हम वर्ल्ड वाइड सबसे बड़े बने. इसके अलावा हम टॉवल्स जो कि ट्रेडिशनली बनते हैं, क्योंकि वो मेरे फादर से हमने सीखा टॉवल कैसे बनाते हैं, तो वो हम बनाते हैं. इसके अलावा जो पॉलिस्टर बेडिंग है, क्योंकि हम क्या करते थे कि हम कॉटन और ब्लेंडेड बेडिंग बनाते थे और उसमें हम एक्सपर्ट थे, लेकिन हमने क्या किया कि चाइना से हमने पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट किया जो बड़ा सस्ता होता है, $1 का केजी होता है, और उससे आप पिलोज, कंफर्टर, बेडशीट्स, मैट्रेस प्रोटेक्टर्स, सैकड़ों किस्म की अपैरल भी बनते हैं उससे, तो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसके अलावा हम गारमेंट्स बनाते हैं, निट्स गारमेंट्स और वोवन गारमेंट्स बनाते हैं. तो हमारी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिड है. इसके अलावा हम अपना कार्टन बनाते हैं, हम इसके अलावा इलास्टिक बनाते हैं, हम जिप बनाते हैं, पॉली बैग बनाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ टेप बनाते हैं, पॉली बैग्स बनाते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल बनाते हैं. तो तकरीबन 100% वर्टिकल हैं, यानी कि हम अपने स्विंग थ्रेड से लेके इलास्टिक, जिप, पॉली बैग से लेके हर चीज़ इन हाउस बनाते हैं. और ज़्यादातर हम जो है
कॉटन की कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के ज़्यादातर पॉलिस्टर यार्न और प्लास्टिक दाना जो कि आपका मिडिल ईस्ट से आता है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे रिलाई करते हैं। तो जिससे हमें ईएफएस से, मैंने आपको कहा ना कि ईएफएस जो एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम थी जिसके थ्रू आप इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगा सकते हैं कहीं से और फिर उससे प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये चीज़ पाकिस्तान में, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दोबारा नहीं आई ईएफएस के पास, अगर वो आए तो हम कहते हैं ना हम टेक्सटाइल में फंस गए हैं खाली, तो हम बहुत ब्रॉडर कैटेगरीज में कोई भी चीज़ पाकिस्तान में बनाना इसलिए सस्ती है कि हमारी लेबर हार्ड वर्किंग है, खासतौर पे नीचे तबके में, और इकोनॉमिकल है दुनिया में, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी जीडीपी इतनी कम हो गई तो हमारी जो पर कैपिटल इनकम कम है, तो इस लिहाज से बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप लगाना यहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा बिजनेस है। और मेरा ख्याल है अगर इसमें जो हमारे छोटे छोटे चैलेंजेस हैं अगर वो हों तो हम खुद तो हल कर ही रहे होते, लेकिन इसमें बाकी तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मेरे ख्याल है 40 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं। दुनिया में शायद ही कोई कंपनी हो जो इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, क्योंकि हम वही प्रोडक्ट ज़्यादातर बनाते हैं जो हम बेचते हैं, क्योंकि हम भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बेचते थे, वरना तो हम खाली टॉवल ही बनाते जाते या बेडशीट ही बनाते जाते और उसको बेचते रहते। लेकिन हम एक वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बेचते थे, तो हमने जो जो बेचते थे वो बनाना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता। और जो चीज़ें हम पहले चाइना से लेते थे, फिर पिछले 6 साल में हमने इंडस्ट्री लगाई और अभी हम बहुत तेज़ी से नई इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं। तो इस वक्त हमारा 250 एकड़ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, 50 एकड़ पे कंप्लीट है। काफ़ी सारा वहाँ पे प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है, रिमेनिंग वो 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो कभी आपको भी विजिट कराएंगे। इट इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी फैसिलिटीज़ हो जो कहाँ इतनी पे? मॉडर्न हो। कहाँ पे? कराची में? ये कराची के पास नूरियाबाद है, वहाँ पे है। आपका सुना था आप यहाँ भी शुरू कर रहे हैं, अमरीदके में और शेखपुरा में। यहाँ पे नहीं, क्योंकि मेरी ज़्यादातर लो जो कमोडिटी वैल्यू कम होती है और उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड हो जाए तो फिर वो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पोर्ट के पास रहूँ। बिल्कुल सही। इस हवाले से तो कराची सूट करता है, उसके गिरदनवा जो हैं बिल्कुल सूट करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जब किसी की 2 बीवियाँ हों, तो जब किसी तकरीब में वो एक बीवी लेके जाए, तो वो कौन सी बीवी लेके जाएगा जिसको बताएगा कि ये मेरी बीवी है? आपके पास ना 2 नेशनलिटी हैं, तो जब किसी को अपनी शनाख्त आप बताते होंगे तो क्या बताते होंगे, पाकिस्तानी या यूएस? देखिए, मेरे जो ई कॉमर्स कंपनी है उसकी 90% वर्कफोर्स पाकिस्तान में है। 500 लोगों में से ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में हैं। जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें 15,000 के करीब लोग काम करते हैं, वो भी सारे पाकिस्तानी हैं। सारा दिन मैं इन्हीं लोगों से बात करता हूँ और मैं तो एक घर से निकलता ही नहीं हूँ। मैं तो समझ ले एक रिमोट आइलैंड में बैठा हूँ कहीं और अपने घर में। तो मेरा तो ज़्यादातर इंटरेक्शन हमारे पाकिस्तानियों के साथ ही होता है। हम्म, तो ज़ाहिर है कि मेरी ज़्यादा आइडेंटिटी पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। यहाँ पे मैं बस एक समझ लें कि पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ ताकि सबका फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो और सबका भी फ़ायदा हो, बच्चों के बच्चों के फ्यूचर के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा 99% कनेक्शन है वो तो पाकिस्तान से ही है। इमरान साहब, बहुत मज़ा आया ये बात सुनकर। यकीन कीजिएगा कि दिली खुशी होती है जब पाकिस्तानी कोई बड़ा नाम पैदा करता है और शनाख्त बनता है, दूसरे कंट्रीज़ में जाके लोगों को बता रहा होता है कि मैं कहाँ से हूँ। तो एक बात बड़ी मज़े की है कि अगर आप ऐसा कुछ अच्छा अच्छा करें तो आप यकीन कीजिएगा आप पाकिस्तान के इन्वेस्टर होते हैं, तो आपने डेफिनेटली पाकिस्तान को डिफेंड किया होगा कई जगहों पे। मैं चूँकि हमारी कंपनी है, फ्रीलांस कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो हम क्या करते हैं कि जगह जगह हमें पिछले 15-20 साल पहले से ना फेस करना पड़ा लोगों को। लोग कहते थे तुम पाकिस्तानी हो तो दहशतगर्द हो, लेकिन हमने काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता ये बताया कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं और ये हमारा चेहरा है। तो जो हमें लोग जानते थे वो हमारा असल चेहरा जान चुके हैं और तारीफ़ करते हैं। आपको ज़्यादा लोग जानते होंगे तो ज़ाहिर बात है आपने अपना रोल बड़ा अच्छा निभाया होगा। वहाँ पे जो बाकी नेशनल्स हैं जो आपसे मिलते हैं, उनका आपसे रवैया क्या होता है? अच्छा देखें, आपका कोई भी नेशनैलिटी हो, पाकिस्तानी हो या ईरानी हो या कोई भी कंट्री से हो जिसके बारे में लोग थोड़ा सा शुकूक व शुबहात से देखें, लेकिन आपकी असल पहचान आपका काम होता है। ठीक है, जब उनको पता चलता है कि जी कोई कोई 20 मिलियन का रेवेन्यू करता है, हम उनको बताते हैं हम 800 मिलियन का रेवेन्यू करते हैं। जब हम उनको थोड़ा सा ई कॉमर्स के बारे में बताते हैं, अपनी टीम के बारे में बताते हैं, जब वो हमसे इंस्पायर होते हैं, तो फिर उनको लगता है कि नहीं यार, पाकिस्तान तो बड़ा ज़बरदस्त कंट्री है। हम उनको बताते हैं कि भाई पाकिस्तान में 10,000 या 20,000 से ज़्यादा अमेज़न के फ्रीलांसर्स हैं, ई कॉमर्स के फ्रीलांसर हैं और सबसे ज़्यादा दुनिया में जो जो लोगों ने टीम्स अपनी हायर की हुई हैं वो पाकिस्तान में हायर की हैं। तो एक किसी बंदे ने पोस्ट लगाई कि भाई मैंने पाकिस्तान में लोग हायर किए और अच्छे नहीं थे, तो मैंने उसको
कोई 50 कंपनियां गिनवा दी कि ये 50 कंपनियां, इनके इतने इतने लोग पाकिस्तान में काम करते हैं, ये 200 की टीम है, ये 300 की टीम है, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं ई कॉमर्स के उसमें। तो उसके बाद उस पर ऐसा अटैक आया पूरी कम्युनिटी का कि वो बेचारा अपने उसको पोस्ट ही डिलीट करनी पड़ गई। तो आपका जो काम है ना वो आपकी पहचान है। अगर आपका काम अच्छा है ना तो फिर दुनिया आपके ऊपर कोई भी ठप्पा लगाता रहे, आपका काम आपको ऊपर ले जाता है। अगर इंडिया की आईटी इंडस्ट्री अच्छी है ना तो वो उसका अच्छा इमेज बन करने के लिए। इसी तरह अगर हम अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बड़ा करें, और सबसे बड़ा, और इस वक्त हम ई कॉमर्स में इंडिया से आगे हैं, हमारे ज़्यादा लोग हैं मार्केट में ई कॉमर्स में, इंडिया से भी ज़्यादा हैं और दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर हम इस इंडस्ट्री को बिल्ड करें तो वो हमारी पहचान बन जाएगी, दुनिया की बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में हमारे लोग होंगे। और उसके बाद फिर आपका पास क्या था, आपका एक नेगेटिव साइड भी होगा और एक पॉजिटिव साइड भी होगा। आपकी कोशिश है कि आप अपने पॉजिटिव साइड को इतना अच्छा करके दिखाएं कि लोग आपकी वही पहचान बन जाए। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। हमारे जो नाज़रीन हैं इनके लिए पैगाम क्या देंगे, चूँकि टाइम महदूद है, मुझे तो दिल करता है बातें आपसे करता रहूँ, बहुत कुछ नया सीखूँ जो मुझे मिल रहा है सीखने को, लेकिन क्या कीजिए टाइम कम है। लोग लंबे पॉडकास्ट कम देखते हैं, लेकिन थोड़ी जगह पे वो उनको ज़्यादा नॉलेज मिले तो पसंद करते हैं। हमारी जो ऑडियंस देख रही है इसके इंटरेस्ट क्या क्या है मैं आपको बताऊँ। मुझे फॉलो करते हैं असल में आईटी के हवाले से, ये सर्विसेज वाले काम सीखते हैं, स्किल सीखते हैं और सर्विसेज दे रहे होते हैं। हमने एक काविश की थी 5-6 सालों से, और हमारे जो शागिर्द हैं पाकिस्तान में जो हमारे फ्री कोर्सेज मुस्तफ़ीद हुए हैं, ये तकरीबन $300 मिलियन के पास रेवेन्यू लेके आते हैं, जो कि हमारे 2 सेंट्स थे, हमने जो यहाँ वापस किया अपनी कम्युनिटी को। तो इसके बाद हमें दूसरे लोग जो चाहते हैं कि उनको कोई ई कॉमर्स की बात हम बताएं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की बात बताएं, तो आपका इनके लिए क्या पैगाम होगा, ये लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान मुझे लगता है अगले 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आप सिर्फ हमारी रेमिटेंस की ग्रोथ देखें और आईटी की ग्रोथ देखें और आगे जो गवर्नमेंट की कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, अगर हम उनको देखें तो हर साल हमारा 15 से 20% बजट बढ़ता रहेगा, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करेगी, हमारा माशरा आगे की तरफ ग्रो करेगा। तो जो आगे अगर आप 5 से 10 साल देखें, क्योंकि मैं तो हमेशा फ्यूचर देखता हूँ, प्रेजेंट पे मेरा कम ध्यान होता है, मैं फ्यूचर पे ज़्यादा देखता हूँ कि आगे क्या है। तो आगे तो बहुत ब्राइट है, ठीक है, आगे इतनी चीज़ें ब्राइट हैं। तो मेरा ख्याल है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अगर पाकिस्तान में कोई टेक की कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आपके पास पूरी दुनिया खुली है। आप जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दुनिया में कहीं भी बैठ के यही बिजनेस कर सकता हूँ जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। शायद अगर मेरे पास सेम इंटेलेक्ट होता तो पाकिस्तान से भी कर सकता था। तो पाकिस्तान में जितने सेक्टर्स हैं, आईटी के सेक्टर्स हैं, आप इवन ट्यूटर बन सकते हैं और $80 पर आवर कमा सकते हैं। यानी कि आप किसी को बैठ के रिमोटली प्लम्बिंग की सर्विसेज और इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज बेच सकते हैं, सिविल की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर कोई भी काबिलियत है ना, वो भले इलेक्ट्रिकल में हो, प्लम्बिंग में हो, सिविक में हो, आप ट्यूटर हो, दुनिया की किसी फील्ड में हो, तो आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमारा तो अभी आईटी रेवेन्यू रेमिटेंस पे छुप के आता है, असल में तो वो अगर आप रेमिटेंस वाला नंबर जो आईटी में आता है वो भी ऐड कर ले तो हम 10-12 बिलियन पे तो ऑलरेडी हैं। और उसकी ग्रोथ बहुत अमेजिंग है, अगर आप दोनों की मिला के ग्रोथ देखें तो वो 20-25% ग्रोथ है। तो ये जो आईटी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फॉर्म में, फ्रीलांसिंग में, सॉफ्टवेयर में, कॉल सेंटर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस भी उसमें साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जिस जिस जो जो ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोरी बनने वाली है आने वाले दिनों की। तो इसका आप हिस्सा बने, इसमें से कई बिलियनियर्स बनेंगे, मुझसे बड़े बिलियनियर्स बनेंगे, और आप भी वो बिलियनियर बन सकते हैं। शर्त यह है कि आप फोकस होकर काम करें, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाएं। आज आप कम पैसे कमा रहे हैं, आप परेशान ना हो, लेकिन आप जिस इकोसिस्टम में है पाकिस्तान में, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो ये यंग यूथ है, यंग जनरेशन है, और जो आगे से बेहतर आ रही है। अब तो कनाडा वाले ने वीज़ा भी बंद कर दिए हैं, तो उधर तो आपने यहीं बैठ के काम करना है। अब आपको और हाई क्वालिटी टैलेंट पाकिस्तान में मिलेगा। तो अगले 3 से 4 साल बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, और आप बिल्कुल पैशन से पाकिस्तान में काम करें, और आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, बहुत ही अमेजिंग होगा। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज बहुत ही खुशाइंद था, मस्बत था, और उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इससे भी बेहतर होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारी काविशें भी हैं और कुछ अच्छे हालात नज़र भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे, तरक्की होगी। इमरान साहब इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट के बाद जो लोग यहाँ पे सवालात करेंगे तो उसके बाद हम तयन करके तो आपसे दोबारा इंशाल्लाह दरख्वास्त करेंगे पॉडकास्ट में। उसकी वजह कि जो सवालात यहाँ पे लोगों के होंगे तो उन सवालात पे एक पॉडकास्ट किया जाए, ताकि जो दोस्त जानना चाहते हैं, आपके मुंह से सुनना चाहते हैं अपनी सवालात के जवाब, तो उनको लाजमी मिल सके। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दस्तयाब होंगे। बिल्कुल, एनी टाइम, आपके लिए तो कभी भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप यकीन जानिए कि जब आपने तरक्की करनी होती है तो सबसे पहले ये चीज़ तरक्की करवाती है।
اس چیز کے لیے آپ کو دوسروں کی باتوں، دوسروں کے عمل، ان کے اندر سے ایک ایک ڈراپ ملتا ہے علم کا، اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں ہیرا شناس ہیں۔ تو میرے لیے آج یہاں پہ بہت سارے ہیرے تھے ان باتوں میں، آپ کے لیے بھی جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہیرے ہوں گے۔ سمجھیے گا، کوشش کیجیے گا، فوکس کیجیے، انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ اللہ حافظ۔